तुसी सुनाओ सब कैसे हो आप? होप सो कि आप सबकी अच्छे हो गए। तो अब सबका वीकेंड भी ऐसे ही बिजी गुजरता होगा। उधर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ना, मैं चूँकि बॉर्न पाकिस्तान में हूँ तो इसलिए बात भी उधर की कर सकती हूँ। और मुझे खैर किसी का नहीं पता कि वहाँ का हिसाब किताब क्या है। वहाँ पे लोग ना वीकेंड पे जो अब पहले कम होती थी ये चीज़ें, अब मैंने देखा है अब ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि बाहर से मंगवा लें, स्पेशली नाश्ता। और जब नाश्ता बाहर से आता है ना तो फिर वो रात को या तो कहीं खुद गए होते हैं डिनर पे, या कोई उधर आया होता है, या फिर सिंपल सी बात है ज़्यादा बाहर का ही चल रहा होता है वीकेंड पे ना खाना। और वो मैं समझती हूँ कि ठीक है, थोड़ी सी बंदे को आज़ादी होनी चाहिए औरतों को भी कि चलो अज नहीं पकाना, पता नहीं उन्होंने मज़ा भी आ जाता है सिरे टुरे फिरते इधर उधर खान के सिलसिले मैं तो जिन्नी जगह भी ट्राई की उधर। नो फेस साफ करो पहले। सॉरी, मेरा सवाल सी कि मज़ा आ जाता दूसरे दे हत्थ दा या जगह जगह दे टेस्ट दा। और फिर बाहर जेड़ा एक बिजनेस दे तौर ते काम हो रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ना सफाई का ख्याल है ना हलाल हराम का ख्याल है। तो की ख्याल है तुहाडा घर का बनया सादा साफ खाना या बाहर का जिहदा पता ही नहीं या जिहड़ा मीट यूज़ होया या जिहड़े मसाले ने वो कैमिकल तो पाक है। फटी ना प्लीज़, ए देखो फटन लग गई। रोटी मैं पतली बनानी सी ना इस वास्ते हुण इनू मैं चलो इहदा भी अपना ही मज़ा होएगा क्रिस्पी क्रिस्पी का। तवे पे पाती है अच्छा जी, मैं दूसरे पेड़े वाला आ गई। अच्छा वो सुबह याद करो सारे जने जेह्ड़े मामा तो दूर है या जिन्हां दियां मामा हुण इस टाइम इस एज विच आ गई कि कुकिंग नहीं करदियां, या जिन्हां दियां मामा वैसे ही अल्लाह दे कोल चलियां गईयां, अल्लाह दियां मानतां, वो अपने बचपन का या ऐसा वक्त याद करो कि माँ ने सवेरे उठ के सब तो पहले अपना नमाज कुरान तो फारिग हो के ते हाँ जी नमाज कुरान तो फारिग हो के उन्हें चूल्हे अगे बह जाना। तो किचन छोटे ही होंदे सी एडे ते या ओपन होंदे सी उदों, साढ़े घर का किचन छोटा सी। सुबह या तो किचन तो बाहर मतलब बाहर वाली जगह जिथे खाना खाईदा सी उत्थे चूल्हा रखा होंदा सी, फैमिली के हिसाब नाल छोटा सी। लेकिन लेकिन इस दे बावजूद असी सारे जेह्ड़े बच्चे बच्चे हैं ना उत्थे बैठे होंदे सी चटाई ते या गर्म कोई इस तरह की खेस वगैरह भी नाल पाया होना कि बच्चे सर्दियों के कि बच्चों नहीं नीचे सर्दी फर्श तो ना लगे तो खाना खाना। और पता नहीं वो की सी रोटी मेकर की मशीन सी मावां साडियां कि इन्नी फैमिली नूं उन्हें बना बना पराठे, और पराठे भी वालां वाले जिन्होंने सादा पराठा नहीं वालां वाले नूं टाइम लगदा ते वो बनाने सारियां ने। किसी ने सालन ना खाना मोस्टली तो किसी ने चाय भी नाल जरूर, साढ़े चाय जरूर बनती है, मेरी भी बन रही है। तो बस वो की कहते मतलब सब के मुताबिक नाश्ता दिता जाना और फिर फुल रजिया भी जाता तो समझ ही नहीं आती खाया भी है कि नहीं खाया, बहरहाल उधर रजिया जाता सी। ते
ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਲਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜੋ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 7 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਉਸ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਝਿੜਕਣਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਢੀਠ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੜਕਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਿਚਨ ਟਾਵਲ ਲੈ ਲਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ 40-50 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਰਡਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਜੁਰਾਇਮ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਲੋਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਏ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਵਲੋਗ ਪਾਇਆ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ
क्योंकि मैं बाहर निकली नहीं और मैं कल है तो वो, लेकिन उन्हें अपना ऑनेस्ट ओपीनियन तो मैंने दिता ना कि जी तू सही नहीं बनाया, लेकिन मैं लाइक करता हैं। दिसती जी नहीं फील हुई, मैंने अच्छा लगा वो कॉमेंट कि क्या बात है, इस तरह का भी कॉमेंट आता कि चल तू भैन लगदी तो तेनों लाइक दे देना। नहीं बनाया नहीं सही। एनीवे चल अब मेरी तो रोटी मैंने लाया ऑयल थोड़ा अपनी रोटी में, तो इस तरह की बननी है भड़कूगी। वैसे तो चाहे ना मज़ा आता मूली वाले पराठे का, लेकिन ना मैनू आदत पई है थोड़ी जी कि नाल मैं ना जीरे वाला दही नहीं बनाना होंदा। काली मिर्च, ज़ीरा डार्लिंग, आ गया ज़ीरा, सॉल्ट, हुण आएगा जी मिल्क। थोड़ा जाए मिल्क पा लो, ज़रा क्रीमी क्रीमी हो जाए। तो मिक्स कर लो, मिक्स। अच्छा मेरा कुकिंग चैनल भी देखिया करो, उस भी तुहानू बहुत सारिया सिंपल रेसिपियाँ, मैनू पता है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कुकिंग आती है। मैं तो गल कर रही थी कि जेडे बाहर रहिंदे ने ना वो भी तुहाडे तरह ही रहिंदे ने, वो भी बिल पे करते जी, वो भी महंगाई ना की कहते हैं जंग लड़ते हैं, सारा कुछ ही हो रहा होंदा। एक चीज़ नहीं वो तुसी करते, लेकिन वो परदेसी करते जी, बाहर वाले जुदाइयां बर्दाश्त करते अपनियां दियां। कोई दुनिया तो चला जाए उन्होंने जनाजे मिस कर देंगे, आखिरी दीदार मिस कर देंगे, गल नाल लग के रोना मिस कर देंगे, ते ईदां ते मुबारक कहना भुल जाते, कह तो लईदा फील करना भुल जाते कि ईद मुबारक भी है। अल्लाह तुहाडियां खुशियां तुहाडियां ईदां सलामत रखे, तुहाडे अपना की कहते सिर दे साईं माँ बाप सब नूं सेहत तंदुरुस्ती दे नाल जिंदगी अता करे। थोड़ा जिहा सानू तंग ना करया करो, जेड़े जेड़े भी मेरी ये वीडियो सुन रहे ना, असी पता नहीं की लैके ना टुरे फिर रहे होंने, ते ऐस किस्म दे फोन, ऐस किस्म दे सानू इशारे दिते जांदे कि उस टाइम दिल करदा हुंदा, बाज़ दफ़ा ते इग्नोर कर जाइदा, बर्दाश्त कर जाइदा, उस टाइम दिल करदा हुंदा कि कोई ऐसी चीज़ होए जिहड़ी बंदा अपने सिर च मार ले, क्योंकि असी उस काम ते फुलफिल पूरे नहीं उतर पा रहे होंदे, ते जिहड़ी साडी बेइज्जती हो रही होंदी ना, उस चीज़ तो तकलीफ हो रही होंदी, ते जे असी पूरे आ गए ना, मन ਲਈ है ना, पूरी गल कर भी दित्ती है, तो फिर भी सानू छितरी है कि जैसे अगर अद्धे इंच का भी किसी कपड़े च किसी चीज़ च फर्क पै जाए ना, वो अद्धा इंच नहीं होंदा, वो पूरा ही गिनिया जाता जी, पूरा ही फर्क पाया गया। जिंदे रहो ते साडा हौसला बनिया करो, साडा हौसला तोड़िया ना करो। ते चाय जिहड़ी है ना गलास च मैं इसलिए पाउण लगी हाँ कि बस मेरा दिल कर रहा, तुसी जिहदे च मर्जी पाओ।
ਉਹ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੱਗ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਗ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਨੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਇਹ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ, ਮੂਲੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਲੈ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ, 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਏਗੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸੈਲਡ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਕਿ ਮੂਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਸਾ। ਹੁਣ ਮੂਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਵਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਚੁਟੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਚੁਟੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੰਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, 2 ਬਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜੂੜਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਓ। ਜੂੜਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਸਿੰਗਲ ਬਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕੌਮੀ ਖਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਮੂਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਤੀਫਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਲੋਗ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।